بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے۔ ابھی اللہ رسول تو آگے ہیں۔ ایک کتے کو دیکھو، ایک وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر تمہارا گھر کا پہرا دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا کتی کا بچہ آ گیا، نہ میں ہوتا ہوں نہ میرا بھائی ہوتا ہے۔ میں سفر میں، وہ ڈاکٹر ہے لاہور میں، ہماری والدہ زندہ تھی، وہ اس کو نوکروں کہہ کے روٹی ڈلوا دیتی۔ وہ وہیں بڑا ہو گیا، میری ماں مر گئی، گھر خالی ہو گیا۔ وہ اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، اس نے گھر نہیں چھوڑا۔ اسے تو نہیں پتا کہ گھر کی مالکن مر گئی ہے۔ اب کوئی روٹی ڈالنے والا کوئی نہیں، وہ تو نوکروں کو حکم دیتی تھی، وہ ڈال دیتے تھے۔ اسے کیا خبر کہ وہ چلی گئی ہے؟ اس نے کہا میں نے اس گھر کی روٹی کھائی، وہیں مری وہ کتیا تھی سفید رنگ کی۔ مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، جابز دیے۔ چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، کبھی ٹیکس بچاؤ، کبھی شراب بیچو۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟ یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں مکانوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، مقدموں میں لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، لڑائیوں پہ لگتا ہے۔ غلط چیز آتی ہے، غلط جاتی ہے۔ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس چوری نہ کرو۔ پیپر ہیں مبارک رہو، پیپر نہیں ہیں دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ۔ رزق اللہ کی زمین وسیع ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے، مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ، نمازوں پر آؤ، دھوکہ چھوڑ دو، شرابیں بیچنا چھوڑ دو، ریڑھی لگا لو۔ کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ وزن کرو، وزن کرو۔ ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے، ایک طرف تمہارے چند جورو ہیں۔ وزن کرو، کون سا سودا اچھا ہے، کون سا سودا برا ہے۔ پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ۔ یہ دیکھو، یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری، اور کتنا بڑا خوبصورت سکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں، جہاں بچوں کو عربی سکھائی جا رہی۔ تم اتنا بڑا مجمع ہو، یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ، سکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے، تم اردو سکھاؤ، انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ، انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ۔ اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو، یہ واپس نہیں جائیں گے، یہ یہیں رہیں گے۔ یہاں مال خرچ کرو، یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو۔ سکول بناؤ، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اپنی لینگویج کی حفاظت کرو، اپنی تہذیب۔ زبان یاد رہے تو تہذیب بھی یاد رہتی ہے، زبان بھول جاؤ گے تہذیب بھی بھول جاؤ گے۔ اور اجتماعی امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو، فرقے نہ بنو، امت بنو۔ اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ، جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے، وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے، تو جنت جاؤنا کہیں؟ جنت تو خالی ہے۔ پھر امت بن کے رہو۔ میرے نبی نے امت بنائی، اپنے خون دے کر، اپنی اولاد کو ذبح کروا کے،
सवा लाख सहाबा की कुर्बानियां दिलवा कर एक उम्मत बनाई है। मैं तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं, फिरकों में मत बटो, फिरकों में मत बटो, फिरकों में मत बटो। यहां अच्छी मिसाल कायम करो, मुसलमान बन के रहो, मोमिन बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, अपना तारुफ बतौर मुसलमान कराओ। यहां भी अगर वो लड़ाइयां तुमने खड़ी कर दी तो आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। मेरा नबी तुम्हें माफ नहीं करेगा कि मैं तो लोगों को जन्नत में पहुंचाने आया था, तुमने मेरे कलमा गो को काफिर कहना शुरू कर दिया। किसी को काफिर कहना इतना आसान काम है? क्यों मिंबर पे बिठाते हो ऐसे लोगों को जो तुम्हें फिरकों में बांट के चले जाते हैं? मैं भी आके आग लगा सकता हूं, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल को जवाब देना है। ये मिंबर मोहब्बत के लिए बनाया गया है, ये मिंबर नफरत की आग भड़काने के लिए नहीं बनाया गया कि तुम यहां भी मस्जिदों में पढ़ चुके हो, फिरकों में पढ़ चुके हो, क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों मेरे नबी की मेहनत को आग लगा रहे हो? तुम्हें कौन आके बताएगा, समझाएगा कि तुम वो गंदे जरासीम यहां भी लेकर बैठे हुए हो और उसी नफरतों की आग में जल रहे हो, जल रहे हो, जल रहे हो? देखो, जाओ, इबरत के लिए दूसरों को देखना चाहिए कि मेरे देश में क्या हो रहा है। ये नफरतों की आग ने आज मस्जिदों को क्या बना दिया है? मासूमों का खून दीन के नाम पर, बेगुनाहों का खून दीन के नाम पर किसने ये आग लगाई है? तुम सबसे बड़े ये शराब बेचने से भी बड़ा जुर्म है अगर तुमने यहां फिरकावारियत को फरोग दिया। ये सट्टे सूद से बड़ा जुर्म है अगर यहां फिरकावारियत की आग लगाई। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। जो तुम्हारा मजहब मसलक है उसे सीने से लगाओ, पर किसी से नफरत क्यों करते हो? न करो नफरत। पता नहीं कौन सी अदा मेरे अल्लाह को पसंद है और अल्लाह जन्नत का फैसला कर दे। तुम किसी के ठेकेदार हो, वो तो करीम मेहरबान है। एक कोई अमल पसंद आता है और जन्नत का फैसला कर देता है। सारी जिंदगी की इबादत को एक कोई अमल नापसंद आता है, धुतकार के फेंक देता है। बेनियाज है। अपने नबी की मेहनत को आग ना लगाओ, अपने नबी की मेहनत पर पानी ना फेरो, अपने दीन को बदनाम ना करो, अपने कुरान को बदनाम ना करो। इख्तिलाफ राय रहेगा, इख्तिलाफ राय रहेगा। एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, एक दूसरे को गले, मेरे नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई को गले से लगा के नहीं रखा। तुम जानते हो अब्दुल्ला बिन उबई कौन है? अबू जहल से बड़ा काफिर, अबू जहल से बड़ा काफिर। अबू जहल ऊपर की दोजख में है, अब्दुल्ला बिन उबई नीचे की दोजख में है, लेकिन उसने जाहिरी कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने सीने से लगा के रखा। वो मर गया तो उनके बेटे सच्चे सहाबी थे, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर गया, अपना कुर्ता दे दें, कफन पहनाऊं। आपने कहा ये लो शायद बख्शा जाए। आपको भी पता नहीं बख्शा जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह मेरे बाप का जनाजा पढ़ दें। कहा मैं हाजिर हूं। जाके जनाजे पर खड़े हो गए। आगे उमर सामने आ गया, या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? कहा क्यों? कहा आपको पता नहीं ये कौन है? कहा पता है। कहा तो फिर जनाजे क्यों पढ़ा रहे हैं? कहा शायद बख्शा जाए, शायद बख्शा जाए। तुम एक मुसलमान को कहते हो ये मुनाफिक है, ये काफिर है। ये तुम्हारा मुल्क है कि यहां से लोग हज पे जाते हैं और मक्के के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मदीने के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। वो कहां से, जहां से इस्लाम आया था उनको ही तुमने काफिर बना दिया, तो इस्लाम फिर है कहां? मेरा रब इतना कमजोर हो गया है कि काबा के मुसल्ले पर काफिर खड़े हैं। मदीना मस्जिद नबवी, मेरा नबी इतना कमजोर हो गया है कि उनके मुसल्ले पर काफिर खड़े हैं।
गुस्ताख रसूल खड़े हैं। कुछ तो अकल से काम लो, कुछ तो रोको उन लोगों को जो यहां तक तुम्हें पहुंचा रहे हैं, कुछ तो दीन सीखो, कुछ तो दीन सीखो। इतने गाफिल तो न बनो, इतनी आग तो न भड़काओ। आपने कहा, मेरे अल्लाह ने कहा है उमर, मेरे अल्लाह ने कहा पढ़ या ना पढ़, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं पढ़ता हूं शायद माफ कर दे।